जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 6 जून 2024 गुरुवार। आज दिन में 20टी बड़ खबर रही आपंपाई। जदि चैनल प्रथम कर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। आज खबर नंबर 1 विजय बीजेडी कर्मी को बीजेडी सुप्रीमो को एमिति वार्ता। नवीन निवास में बीजेडी बैठक शेष होईछि। दलर सभापति नवीन निवास अध्यक्षतार यह बैठक बसी। नवीन समस्त विजय प्रार्थी आलोचना करते। समस्त निर्वाचनित प्रतिनिधि माने नवीन पट्टनायक को कृतज्ञता प्रदान करथिले। बैठक में बीजेडी सुप्रीम निज निज अंचलवासी रही कार्य करने को परामर्श देइछंती। एभली पराजय कहीं से नहीं एक स्वतंत्र कमिटी गठन करा जाई तदंत करा जिवो। एही कमिटीर वरिष्ठ नेता माने रहिबे। खूब शीघ्र कमिटी गठन हेबो। खबर नंबर 2 केउ सतर्क एनडीए को समर्थन जणाइले नीतीश कुमार। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पंचम एनडीए बैठक में जोग देइथिले। एही बैठक में नीतीश कुमार गत 10 वर्ष मध्य लिंग मेकर पदरे देखा मिलता। बैठक में ठीक पूर्व नीतीश एवं तांको परिवार एक स्पष्ट वार्ता देइछंती जे सरकार गठन हेउछि किंतु नीतीश केंद्र सरकार को समर्थन करने शर्त रे अनेक दाबी करिसेंती जहां भाजपा ग्रहण करने को बाध्य होइछि। तेणु जेडीयू वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को तांको समर्थन पत्र दे सरकार चलाइबा पई सबुज संकेत देइथिबा देखा मिली। खबर नंबर 3 ओडिशा रे भाजपार प्रथम मुख्यमंत्री किए हेबो। एही दिन हेबो फाइनल। भारतीय जनता पार्टी ओडिशा विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन में ऐतिहासिक प्रदर्शन हासिल करिछि। भारतीय जनता पार्टी 147 सीट विशिष्ट विधानसभा रे 78 सीट जीतिबार सफल होइथिबा बेले बीजेडी को केवल 51 आसन रे संतुष्ट हेबाकू पड़िछि जहां 74 रो संख्या वरिष्ठतारू कम थिबा बेले भारतीय जातीय कांग्रेस 14टी सीट जीति। खबर नंबर 4 मोदी को प्रधानमंत्री मोदी मनोनीत कले एनडीए सहयोगी दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार एनडीए मेंटर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक होइतिला। बैठक में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं टीडीपी मुख्य चंद्रबाबू नायडू मध्य उपस्थित रही। बैठक में मोदी सरकार 3.0 पर आलोचना होइतिला। एनडीए सरकार गठन नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू एनडीए सरकार गठन नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू नायडू भाजपा को समर्थन पत्र प्रदान करिसेंती। एही अवसर में मोदी को प्रधानमंत्री प्रार्थी भाव एनडीए सहयोगी दल मनोनीत करथिले। खबर नंबर 5 नवीन निवास बैठक में बीके पांडियन अनुपस्थित। 2 बीजेडी विधायक कहले बीजेडी प्रचार मंग धरिथिले हेले निर्वाचन फलाफल आसिया परे केउ आडे उबान। आमे कहूछु बीजेडी नेता बीके पांडियन कथा। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सह तांकू देखिबाकू मध्य मिलु नाही। एणु नानादी चर्चा मुंड टेकिछि। बुधवार नवीन निवास रे दलीय नेतांक बैठक अनुष्ठित होइथिले सेठारे पांडियन नथिले। ए नै गणमाध्यम को 2 विधायक गणेश्वर बेहेरा एवं अरुण साहू सूचना दैछंती। एमितिरे से एबे केउठारे एवं एभली गायब हेबा पछरे की कारण रहिछि से नै आलोचना बढ़िबार लागिछि। खबर नंबर 6 बीएसकेवाई नै द्वंद्व सृष्टि न हेउ चिकित्सा जारी रहू। राज्य में भाजपा को बहुमत मिलिया परे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना को नै द्वंद्व सृष्टि होइछि। विभिन्न मेडिकल बीएसकेवाई कार्ड बंद होइथिबा एहाको ग्रहण करुनथिबा अभियोग होइछि जहाको नै स्पष्टीकरण करिसेंती भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल। खबर नंबर 7 मुख्यमंत्री दौड़े अनेक नेता चर्चा गिरीश मुर्मू ना। ओडिशा रे साधारण निर्वाचन पर संख्यागरिष्ठ दल भाव भाजपार राज्य सरकार गठन करने को जाउछि। तेणु ओडिशा रे लोकप्रिय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्थान रे किए भाजपा मुख्यमंत्री हेबे ताहाकु नै कल्पना जल्पना आरंभ कराइछि। संख्यागरिष्ठ दल भाव भाजपा रे कौनसी परिचित मुह राज्यवासी पाखरे नाही। सेथिपई भाजपार केंद्रीय नेतृत्व गतानुगतिक पूर्व ढांचा को मने हुए जेपरी ओडिशा रे मध्य मनोहर लाल खट्टरଙ୍କ भली अजଣା अशुणा किंतु ग्रहणीय विधायक नेतृत्व नेबार संभावना रही। खबर नंबर 8 रील पर राजनीति रे भी सिद्धांत और रचना सुपरहिट। 2024 निर्वाचन में विजेता मुकुट पिंधिछंती बॉलीवुड रो विगत दिनर हिट जोड़ी सिद्धांत महापात्र एवं रचना बनर्जी। सिद्धांत भाजपा टिकेट रे ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होइथिबा बेले रचना बनर्जी टीएमसी टिकेट रे लोकसभा निर्वाचित होई जाइछंती। खबर नंबर 9 निर्वाचन में आसन संख्या को नहीं आसिला मोदी को प्रथम बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा पत्र प्रदान करिसेंती। एहा पूर्व से अंतिम कैबिनेट बैठक में निर्वाचन फलाफल को नहीं आलोचना करिसेंती। निर्वाचन में नंबर गेम को नहीं मोदी कहिसेंती हारिबा जितिबा राजनीतिर एक अंग। नंबर गेम तो चली थाए। मंत्री परिषद सहयोगी माने 10 वर्ष धरी भल काम करिसेंती। आगको मध्य काम करिवु। आमे क्षमता संगठन प्रति स्थान रे देशवासी आशा को पूर्ण करिछु। आगको मध्य करिवु। आपण समस्ते भल काम करुछंती कठिन परिश्रम करुछंती बोली कहवा सह मोदी समस्तक मनोबल बढ़ाई धन्यवाद जणाइछंती। खबर नंबर 10
8ରେ ଶପଥ ନେବେ ମୋଦି। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ପଛରେ କାରଣ? ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି ଏନ୍ଡିଏ, ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ବିଜେପି ସରକାର ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ଅଳ୍ପ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୂରଣ ହେବ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାହାରିଛି ଚାକିରି। ଏନେ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 35ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ odishahighcourt.nic.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ବଦଳିଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିତି। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଗଣତି ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା, ବୁଧବାର ଏଥିରେ ସୁଧାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ପରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ 600 ଅଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଲାଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 14, ସର୍ବାଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ। ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଟି ସିରିଜ୍। ଭାରତୀୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଟି ସିରିଜ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବେ ରହିଆସୁଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ସିରିଜ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇପାରିଛି। ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମୁଦାୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 26.7 କୋଟି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଟି ସିରିଜ୍ ମୋଟ 26.6 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଭୁଟାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ନେତା ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମିଳିମିଶି କରିବା କାମ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଐତିହାସିକ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ଯୁଗନାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏହାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଲା ସୁନା ଦର। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 65,920 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 74,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ପୁରୀ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏସ୍ଆର୍ସି। ପୁରୀରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟ ଦୋକାନୀ ଆତଙ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିବା ଓ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଆଗରେ ବୟାନ ରଖିବେ। ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ। ଆଜି ପୁରୀ ସକେଟ ହାଉସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ 7ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ କି ରାହୁଲ? ଆଖି ପାଉନି ବିଜୟ ମାର୍ଜିନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାୟବରେଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲଢୁଥିଲେ ରାହୁଲ। ତେବେ ସେ ନିଜ ବିପକ୍ଷ ବିଜେପିର ଦିନେଶ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜ ୱେବସାଇଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 20, 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 20, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବୁଧବାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାତ୍ର 97 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ଆଗରେ 97 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ
2 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 97 ରନ୍ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 37ଟି ବଲ୍ରେ 4ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଥିଲା 20ଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।